Someone asked me whether I was aware of all the people out there who were praying for the president. And I had to say, yes, I am. I felt it. I believe in intercessionary prayer. But I couldn't help but say to that questioner after, sometimes when he was praying, he got a busy signal. It was just me in there ahead of him. I think I understand how Abraham Lincoln felt when he said, I have been driven many times to my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere I've said else to that go. we must be cautious in claiming God is on our side. I think the real question we must answer is, are we on His side? No matter where we live, we have a promise that can make all the difference. A promise from Jesus to soothe our sorrows, heal our hearts, and drive away our fears. He promised there will never be a dark night that does not end. Our weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. He promised if our hearts are true, His love will be as sure as sunlight. And by dying for us, Jesus showed how far our love should be ready to go. All the way. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. We all can. In American history is of George Washington on his knees in the snow at Valley Forge. That image personifies a people who know that it's not enough to depend on our own courage and goodness. We must also seek help from God, our Father and Preserver. We'll never find every answer, solve every problem, or heal every wound, but we can do a lot if we walk together down that one path that we know provides real hope. The morality and values such faith implies are deeply embedded in our national character. Our country embraces those principles by design, and we abandon them at our peril. My experience in this office I hold has only deepened a belief I've held for many years. Within the covers of that single book are all the answers to all the problems that face us today if we'd only read. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins. Pray your blessing upon him, the First Lady, their family. Give them wisdom as they seek to honor you. And we pray this in the name of the Lord Jesus Christ, who came and died and rose again, that we might have eternal life. It's in His name that we pray. Amen. Amen. 안녕하세요. 김동희 목사입니다. 오늘은 기도에 대한 그런 말씀을 함께 나누고자 합니다. 이런 말이 있죠. 위대한 리더는 기도라는 위대한 능력 위에 서 있다라는 말이 있습니다. 사람들이 점점 이 신앙과 삶이 분리가 되고 있죠. 이성이나 인본적인 세상이 지배하고 있는 세상을 살아가면서 기도가 설 위치가 점점 줄어드는 그런 추세이죠. 기도는 하나님께 우리의 마음과 생각을 집중하는 일입니다. 지난 시간 우리가 느헤미야에 관해서 말씀을 나눴던 이유 중에 하나는 느헤미야는 위대한 기도의 사람이었다는 거죠. 그리고 하나님은 기도하는 느헤미야의 삶을 들어서 이스라엘의 부흥을 위해서 쓰임받게 하셨다는 겁니다. 하나님은 기도하는 그 개인을 통해서 위대한 역사를 이뤄가신다는 것이죠. 오늘 말씀에서도 사도 바울이 기도에 대한 요청을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 기도는 시대를 넘어서 모든 사람들에게 하나님의 길을 열어주시고 지혜를 주시고 그리고 상황을 견디게 할 힘을 주시고 그리고 그 상황을 넘어서게 하는 하나님의 방법입니다. 디모데를 향한 첫 번째 권면에서 기도를 강조했던 이유가 바로 여기에 있는 것이죠. 우리는 우리의 힘만으로는 결코 할 수 없는 일들, 우리의 힘만으로 모든 것을 할 수 있다는 그 교만함으로부터 벗어나서 나의 생각을 지키고 하나님의 힘을 얻는 비결이 어디에 있냐면 바로 기도에 있다는 것이죠. 특별히 기도와 도고와 간구, 도고는 다른 사람을 위해 대신 기도한다는 뜻이죠. 그것을 하되 특별히 높은 지위에 있는 사람들, 임금에게 해라. 그들의 환심을 얻기 위해서 아첨이나 아부를 하라는 것이 아니죠. 그 이유는 디모데전서 2장 2절에도 보듯이 그것은 경건하고
고요하고 평안한 생활을 하기 위해서입니다. 하나님의 뜻과 나라를 이루고 복음을 전하기 위해서는 그 나라 안에 살고 있는 그리스도인들이 평안한 삶을 살아가면 좋겠지요. 북한을 생각해 보세요. 북한처럼 모든 것이 사방에 막혀 있고 복음을 전하면 바로 국가에 보낸 사람들에게 체포되고 그런 국가 체제에서 복음을 전하는 건 정말로 쉽지가 않습니다. 물론 하나님의 말씀은 매이지 않기 때문에 그런 상황을 넘어서 하나님은 그것을 할 수 있는 힘을, 능력을 충분히 그 사람에게 물론 주시겠죠. 하지만 결국 이 시대의 시간을 아끼고 하나님의 나라, 하나님의 역사를 이뤄가는 가장 좋은 방법은 무엇이겠습니까? 그런 시대의 체제가 그리스도의 복음을 막지 않도록, 매이지 않도록 하는 것이 우리에게는 가장 더 좋은 방법이겠죠. 우리는 좋든 싫든 그리스도인의 이름으로 이 땅 가운데 살아갈 수밖에 없죠. 살아가는 동안 만나는 국가와 그리고 그 국가의 체제, 그리고 그 나라의 문화와 그 풍속 등을 우리가 만날 수밖에 없다는 것입니다. 그러므로 깨어있는 그리스도인이라면 반드시 뭘 해내냐면 그 나라와 국가 체제를 위해서 기도를 해야 하는 것이죠. 지금 현재 교회 상황을 보면 기도가 안 나올 수가 없죠. 예배를 여전히 드리지 못하게 하고 국가가 이것을 막는 법안을 자꾸 상정하려고 하고 다른 종교나 단체와 차별을 두어서 자꾸 교회를 폄훼하는 이런 어떤 사회적 분위기. 아무래도 그런 시국에서는 교회가 위축될 수밖에 없겠죠. 그러므로 우리는 모든 사람들에게 구원을 주시고 진리에 이르게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 우리가 기도를 해야 하는 것이죠. 사람과 하나님 사이의 중보자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 이 나라를 위해서 우리가 전심으로 기도해야 하는 것입니다. 그러면 그 예수 그리스도께서 하나님과의 사람과의 중보자가 되셔서 우리 기도를 하나님 아버지께 들려주시고 그 기도가 막히지 않도록 해주시며 그분의 뜻과 기도의 방향이 어긋나지 않도록 조율해 주시고 그런 은혜가 늘 우리의 삶 가운데 함께한다는 것이죠. 예수님은 우리의 삶을 위해서 자기를 대속물로 주신 분입니다. 늘 우리의 삶에 관심이 있으시고 사랑해 주시고 또 은혜로 이끌어 주신다는 것이죠. 늘 우리의 삶의 형통을 생각하시고 우리의 삶의 안위를 생각하시는 그분 앞에 기도한다는 것은 우리의 삶 가운데 가장 중요한 부분이라는 말입니다. 이런 위기의 때 요셉과 같은 지혜를 열어주실 것이고 그리고 그런 위기의 상황을 다스리게 하는 그런 위치에 여러분들을 올려놓으실 하나님의 계획이 기도하는 사람 가운데 있다는 것이죠. 그래서 기도하는 사람은 결코 망하거나 넘어지지 않습니다. 우리의 삶의 목적은 돈이나 많이 벌어서 어디 놀러 가고 이런 것이 아닙니다. 우리는 언제든지 하나님 나라의 영광을 위해서 살아가는 존재들이라는 것이죠. 여러분 생각해 보십시오. 노는 것도 자유가 있어야 하죠. 누군가가 여러분들의 자유가 잘못된 어떤 체제에 의해서 하나둘씩 막히고 있는데 돈만 많이 벌어서 뭐 하겠어요. 여러분 좀 기도할 때임을 느끼시기를 바랍니다. 우리에게 선물과 같이 주어진 것들에 대해서 감사한 마음으로 그것들을 지켜가야 한다는 것이죠. 종교의 자유, 기도할 수 있는 자유, 예배 드릴 수 있는 자유, 누군가가 우리의 자유를 침해하고 억누르지 못하는 그런 은혜, 그것을 기도할 때이라는 것이죠. 어리석은 사람들의 잘못된 판단으로 인해서 막혀버린 것들이 이제 뚫려야만, 그런 권리를 되찾아야만 하나님의 나라가 확장될 수 있다면, 여러분들이 자유를 누릴 수가 있다면 그러한 결단을 해야 될 때라는 것입니다. 그것이 그리스도인의 영향력이라는 것이죠. 그런 시대, 그런 리더, 그런 사람들이 다 되기를 지금 간절하게 기도하면서 나아가는 여러분들 되시기를 바랍니다. 모쪼록 살아가는 여러분 축복합니다. 이번 주까지 제재 기간이니까요. 여러분들 그때까지만 잘 참으시고 그 시간을 기도로 또한 나아가는 여러분들 되시기를 바랍니다. 이번 주 이후로 우리 청년들이 다시 모일 수 있도록 꼭 각자의 자리에서 기도로 나아가는 우리 모두가 다 되기를 간절하게 축복합니다. 꼭 기도 부탁드립니다. 사랑합니다.